जिस तरीके नाल ये मसला गंभीर हुंदा जा रहा भी आने वाले दिनों ये केस CBI कोले चले जाए। ये सारी गलबात देख के बाइबल कलां गोली कांड जिहड़ा है जां कोटकपूरा लाठी चार्ज जां बरगाड़ी वाली बेअदबी वो सारा घटनाक्रम दोबारा चेते आ रहा। बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ इस गल ते तसल्ली जी महसूस हुई कि पहली बार किसी बेअदबी करने वाले नूं मौके उत्ते झटकाया गया। ਜਿਹੜਾ भी वो दुष्ट वो पापी है जिन्हें ये करतूत वो तो करवाई है वो नंगा होना चाहिए। जिन्हों ने अंग अंग करके बरगाड़ी पिंड च खिलारे वो इन्ना उन्होंने कानून राह दे रहा है। जमानतां करा के अगले घरों घरी सुरक्षा सिक्योरिटियां लैके आराम नाल बैठे। इवें जिहड़े पुलिस अफसर ने वो मौजां लुटदे फिरदे आ। जिहड़े मामले पहलां इस तरह उलझा विच पए ने उन्हां दा तां कुछ बणिया नहीं, पर नवीं कहानी जिहड़ी आ ओह जरूर खड़ी हो गई। सारियां बेअदबियां खास तौर दे उत्ते जिहड़ी ਸਿੰਘੂ बार्डर वाली बेअदबी है ਇਹਦੇ बारे सारे पक्ष दुनिया के सामने नशर होने चाहिए। दूजा हैगा कि किसान संघर्ष जिहड़ा है ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। पर ਨਿਹੰਗ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਤੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿਹੰਗ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ। सो एक तो बेअदबियां करने वाले वो लोग जिहड़े शरेआम चैनलों के उत्ते आके गज बज के मनते हैं उदों तां भाई रणजीत सिंह ढड्डरियां वाले नूं कुछ नहीं हुंदा, पर अज एक निहंग सिंघां दे छौणी च जा बड़िया बंदा अगलियां नूं जो ठीक लग्या उन्होंने करता ते हुण 2-3 दिन तो पूरी हाल दहाई पई हुई। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਟੀਟੂ ਉਰਫ ਲਖਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਉਹਦਾ ਗਠਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। श्रोमणी कमेटी ने आपदे तौर दे उत्ते 3 मैंबरी टीम बनाई है ते जिहड़ी पुलिस वालों उत्थे लोकल कुंडली जिहड़ा थाणा जां सोनीपत दी अदालत विच चल रही है सारी कहानी वो जांच एक वखरी आ। हो सकदा जिस तरीके नाल ये मसला गंभीर हुंदा जा रहा भी आने वाले दिनों च ये केस CBI कोले चले जाए। ये सारी गलबात देख के बाइबल कलां गोली कांड जिहड़ा है जां कोटकपूरा लाठी चार्ज जां बरगाड़ी वाली बेअदबी वो सारा घटनाक्रम दोबारा चेते आ रहा। बिल्कुल इदां ही उदों बहुत सारियां जांच कमेटियां जिहड़ियां बणियां कमिशन बने ते अंत जिहड़ा सीगा सच्चाई ओह सारिआं नूं पता होण दे बावजूद कि किहने की कीता दोषियों नूं सज़ा जिहड़ी हैगी आ मिलण वाला प्रोग्राम वो इस गल दे नाल घट्टे कौडियां रुल गया। ते अज जिहड़ा ये घटनाक्रम आ इहदे विच सीधी जी गल तां इह आ कि लखवीर उर्फ टीटू जिहड़ा है इहनूं तरनतारन जिले चों इहदे पिंड तों कोई बंदा लैके गया, बरगड़ा के लैके गया, सहमति ना लैके गया, पैसे करके लैके गया, जिवें मर्जी लैके गया, पर किसी बंदे दे कहण ते इह शख्स ਸਿੰਘੂ बार्डर दे उत्ते बेअदबी करन दी मनशा नाल पहुंच जांदा ते जिहड़ा शख्स इहनूं इस गल लई लैके जांदा ਉਹਦੇ बारे जदों इह फड़िया जांदा ਉਹਦੇ बारे दसदा है बई मैं तां जी 30-30 हज़ार रुपया सानू कीता सी, किन्ने बंदे आ, ये सारी गल उहने उत्थे आपदे फड़े जाण तो बाद जिहड़ी इहदी कुੱਟਮਾਰ होई उदों इहने सारी वीडियो दे विच चलो दसती। उस तो बाद विच अगला जिहड़ा स्टैप आ ਉਹ उस मौके निहंग ਸਿੰਘਾਂ ने जो उन्हां नूं उस मौके ठीक लग्या कि इदों पहलां किन्नियां बेअदबियां दे दोषी आ जिहड़े ਉਹ फड़ाए ने पुलिस नूं ते हरेक वारी कह दिंदे ने
ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਟੱਕ ਲਾਤੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਟੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੱਖ ਉਹ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਝਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਸੁੱਕਾ ਬਚ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਹਯਾਈ ਆ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਤਲ, ਹਵਾਨੀਅਤ ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਵੈਦਿਆ ਦੀ, ਜਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਾਂ KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਠੋਕਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਅੜਕੇ ਚੜਿਆ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਪਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਾਪ ਕੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਖੈਰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ BJP ਦਾ BSP ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ, ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਟੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਇਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 400-500 ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੇ ਅੰਤ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਸੀਗਾ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲਖਵੀਰ ਉਰਫ ਟੀਟੂ ਆ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਰਤੂਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੀਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਦਾ ਕਫਨ ਦਫਨ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਫੱਟੜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਖਵੀਰ ਟੀਟੂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੱਜਣ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੀਟੂ ਲਖਵੀਰ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੇਕੇ ਘਰ ਆਪਦੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਤੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਆ
ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟੀਟੂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਫਲ ਪਾਇਆ ਵਾ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੰਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵਗੈਰਾ ਖਿੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਟੂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਛਪੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲਖਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਬੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਂਗੂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟੱਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਏਡੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਫਲਸਫਾ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀ ਪੰਥਕ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੰਪ ਮਾਰਨ ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੋ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪੰਥ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਰਤੂਤ ਪਾ ਲਈ ਆ ਤੇ ਕਰਤੂਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੰਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੇ। ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਖਵੀਰ ਉਰਫ ਟੀਟੂ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਸੰਧੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਸੰਧੂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਨੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖਵੀਰ ਦਾ ਤੇ ਕਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ, ਕਤਲ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੰਝਲਤਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖਿਲਾਰੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਫੜ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਦਾ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਈ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੋਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਲੇਖੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਰਟ ਚੋਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੈਂਸ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड 'ਚ ਮਦਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤਰੀਕ ਪਾਤੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਾਰ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਹੇਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਬਾਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਾਅ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬੜਾ ਓਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਗਲੇ ਚਾਹਣਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਚੋਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤੋਮਰ ਹੋਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਾਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨਿਹੰਗ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਜਪਿੰਦਰਜੀਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਹੈਗੀ ਬਈ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਆ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, 1 ਲੱਖ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਚਲਾਈ। ਅੱਜ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ
ਅੱਜ ਵੀ टाइटल ये कढ़िया पंजाबी ट्रिब्यून ने कि निहंग आगू ने खेती मंत्री तोमर नाल मीटिंग की गल कबूली। ये किड्डी एडी गल जिहड़ी हैगी सीगी इस तरीके नाल तां है नहीं, तां हुण सारिआं नूं समझ लग चुकी है कि असल विच कहानी ये सी कि अगले नूं जिहड़ा हैगा सरकार आ, सरकार कोले बड़े साधन हुंदे आ, अगले नूं काबू करन नूं फिरदे आ। निहंग सिंह ते उन्हां साथियां नूं सारिआं नूं भी तुसीं चले जाओ इत्थों, ते ओह कल्ला तां गया नहीं, 10-12 जणे गए ने, पर निहंग अमन सिंह नूं बदनाम करन दी जिहड़ी सरकार मोदी सरकार ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਤੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਕਾਤੀਪੁਰਮ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿਹੰਗ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਵੀ ਲਏ, ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਬੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾੜਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਆ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ 2015-16 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਤਲ ਦੀ ਉਹ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਲੱਭੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਹੀ ਤਹੀ ਫੇਰ ਦਿਆਂ। ਹੁਣ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆ ਉਸ ਗੱਲ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਆ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 400-500 ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਦਾ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਜੌਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਨੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਮੰਨਿਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਗੋਵਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਕਫ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਆ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਲਮਗੀਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰੋਹ ਚੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਬੰਦਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਹਾਲ ਦਹਾਈ ਪਈ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਢੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭੜਕਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਨੇ ਔਰ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਤਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭਾਈ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਚਲੋ ਤਕਰਾਰ ਆ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ,
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝਾ ਲੂਗਾ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜਰ ਕੜੀ ਆਪਦੀ ਘੋਲੂਗਾ ਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਝ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਨੰਗਾ ਹੋਊ। ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ। ਭਾਈ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੈਠੀ ਆ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਟ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੰਡਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਟੈਰਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖੌਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਚੱਕੀ ਚੱਲੋ ਫੱਟੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਭਾਈ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਟਹਿਰ, ਉਹਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਡਰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟੂਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟਹਿਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੇਕਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਮ ਬੰਦੇ 'ਚ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਬੇਵਸ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੋਰਾਂ ਲਈ ਕਾਹਦੇ ਜਿੰਦੇ? ਜਿਹਨੇ ਮੈਥੀ ਲਿਆ ਕਿ ਫਲਾਨੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕੋਈ ਕਰ ਲੂ। ਸੋ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਸਿਰਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਖੌਫ ਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਆਪਦੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਚੱਕੋ ਪੈਸੇ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਿਹੰਗ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਿਹੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਥੋੜੀ ਭੱਜ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹਕੀਕਤਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਗਲਾ ਨੇ ਚੱਟਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਭੜਕਾਉਣਾ, ਅਖੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ
ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਜਾਉਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਜਨਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਐਮਐਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਐ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਆ। ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ, ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜੁਰਮ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੀਹ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਹੀ ਕੌਣ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਠੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਘਵੱਦੀ ਵਾਲੀ ਜਨਾਨੀ ਠੋਕਣ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਲਓ। ਪਰ ਆਪ ਕਿਸੇ ਜਹੀ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਮਿਹਣੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਦੇ ਕੰਬੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਭੈੜੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਉਹ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੀ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵਾ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਿਰ ਵਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੱਤਣ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਜਿੱਦ ਫੜ ਲਈ ਹੋਵੇ ਬਈ ਜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਭਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾ ਕੇ ਹਟਣਾ। ਕਰਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਹੈ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ, ਜਾਂ 2 'ਚ 2 ਪਾ ਕੇ 1000 ਬਣਾਉਣਾ, 2 'ਚ 2 ਪਾ ਕੇ 4 ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ। 2 'ਚ 2 ਪਾ ਕੇ 1000 ਬਣਾਉਣਾ, ਆਹ ਗੱਲ ਜੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਗੱਲ ਜੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ? ਮਨ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੋ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਕਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਮੁਮਕਿਨ। ਸਿੱਖ ਆਪਦੇ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਬਸ਼ੱਕ ਦੀ ਪਰਪੱਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਬੜੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਤੇ ਔਗਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਰੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਰਵਾਈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ
ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣਾ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਟੇ ਖੜੇ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਰ ਆਮ ਜੇ ਸਧਾਰਨ ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਝੂਠ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਤੂ ਨਿਕਲੇ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਧਾਰਨ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਗਈ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜੇ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਵਾਰੀ ਜੇਕਰ ਬੰਦੇ ਵੱਢ ਕੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਸਰੋਪਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਲਓ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਐਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਢਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਗਲੇ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੋਟੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਬੜੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੇ ਧੜ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜੇ ਸਧਾਰਨ ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਟੀਟੂ ਜਾਂ ਲਖਵੀਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਪੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਸ ਇਹ ਪਾਗਲ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਐ ਕਰਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਟ ਕੇ ਮਰ ਗਈ, ਸਿੱਖ ਕਲਪ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰੇਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਟੀਟੂ ਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਟੀਟੂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਹਨੂੰ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਵੀ ਸੰਧੂ ਆ, ਕੈਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਤੀ ਆ, ਕੁਲਵੰਤ ਕੰਤ ਦਾ ਰੁੜਕੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਧੂ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੰਧੂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਧੂ ਹੈ ਵੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਰਾੜ ਸੀ ਕਿ ਗਿੱਲ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਉਹ ਲਾਲਾ ਜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ 30,000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਪਤਾ 30 ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਧ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਝਬਾਲ ਜਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਧਾਰਨ ਹੋਮਗਾਰਡ ਵਾਲੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਟੂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੂ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਐਡੀ ਕੁ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਉਹ ਨੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੇਜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੁਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੋਭਾ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੀਰੋ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਾਇਕ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦਾ
ਹਮਾਇਤੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਉਹ ਖਲਨਾਇਕ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।